सो +1 क्लास उस दिन ऑनलाइन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर शुरू किया सी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मॉर्फोलॉजी ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ मॉर्फोलॉजी ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। प्लांट के पार्ट्स के बारे दस दिता, रूट सिस्टम शूट सिस्टम के बारे दस दिता। ठीक है, सो प्लांट जोड़ा है 3 पार्ट्स के डिवाइडेड है, रूट स्टैम तो लीव्स दे विच। ठीक, सो असी रूट के बारे पढ़िया सी, पार्ट्स पढ़े से, एक टिपिकल रूट के करैक्टरिस्टिक्स पढ़े से रूट के। ठीक है, फंक्शनस पढ़े से, प्राइमरी एंड सैकेंडरी फंक्शनस। फिर रूट सिस्टम, 2 तरह के रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, सो तुहानूं पता कि हुण सीड बन चुका, सीड के अंदर एंबरीओ है, एंबरीओ का रैडिकल पार्ट हुंदा है एक आर तो रैडिकल, उत्थों जिहड़ियां रूट्स निकलदियां ने, क्योंकि मेन पार्ट रैडिकल है, उहदे तो जिहड़ियां रूट्स निकलदियां उन्होंने असी टैप रूट या फिर प्राइमरी रूट्स कहते हैं। प्राइमरी रूट्स दियाँ अगों फिर ब्रांचिज निकलदियाँ, उन्होंने असी सैकेंडरी रूट कहते हैं। सैकेंडरी रूट दियाँ भी अगों ब्रांचिज निकलदियाँ, उन्होंने असी टर्शरी रूट कहते हैं। ठीक है जी, सो हुण टैप रूट या फिर प्राइमरी रूट अपनिया ब्रांचिज दे नाल मिल के की बनाती है, टैप रूट सिस्टम बनाती है। एडवेंटिशियस रूट्स वो होंदियां जिहड़ियां कि एंबरीओ के किसी होर पार्ट तो निकलदियां पर रैडिकल तो नहीं निकलदियां, उन्होंने असी एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अगे तुहाडे कोल बच्चे शुरू हो जाती है मोडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, है ना। सो ये मैं शुरू किया सीगा, सो मैं तुहाडे लई टेबल बना दिता ताजो तुहाडे लई ईजी हो जाए। सो मोडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स दे विच बच्चे तुहाडे कोल 3 टाइप्स दियां रूट्स होंदियां ने। 3 तरीके नाल मोडिफाई किया जा सकता टैप रूट नूं, स्टोरेज रूट, नोडुलेटेड और ट्यूबरकुलेट रूट, निमैटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स, है ना। सो नाम तो पता लगता पाया स्टोरेज रूट्स, बच्चे ये की करनगियां, रिजर्व फूड मटीरियल स्टोर करके रखनगियां। सो वैजीटेबल्स जिहड़ियां असीं खांदे आ वो स्टोरेज रूट्स ही है। कैरट हो गया, रैडिश हो गया, पर उन्होंने थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर के विचों फर्क है। सो अगे जिहड़ियां स्टोरेज रूट्स हैगियां ने, जिहड़ियां कि रिजर्व फूड मटीरियल स्टोर करके रखदियां, शेप के उत्ते डिपेंड करदियां होइयां, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नैपीफॉर्म एंड ट्यूबरस। कोनिकल वो रूट्स होंदियां, नाल मैं तुहानूं डायग्राम भी दिखावांगी। ठीक है, सो कि आ कोनिकल कोन वर्गी नज़र आ रही है, कैरट। ठीक है जी, एक कोनिकल रूट है जिहड़ी कि बेस तो सबूलन है, गाजर उपरों की मोटी होंदी है, थल्ले जाते जाते पतली होंदी जाती है कोन की तरह। ठीक है, दी एग्जाम्पल आ गई कैरट। ठीक है जी, फ्यूजीफॉर्म किहड़ी हुंदी है, मूली, रैडिश इहदी एग्जाम्पल हैगी है। मूली सेंटर चों मोटी हुंदी है, बेस तो ते टिप तो पतली हुंदी है। ठीक है ना, इनू कहंदे फ्यूजीफॉर्म। रैडिश इहदी एग्जाम्पल हैगी है। नैपीफॉर्म दे विच की हैगा, शेप जिहड़ी हुंदी है रूट दी ग्लोबुलर तो गोल है। टर्निप, शलगम जिहड़ी हैगी है, चकुंदर भी तुसी देखी हुई है ना। ठीक है, सो शलगम बेस तो ही बहुत मोटे हुंदी है, ये वाली रूट जिहड़ी है थल्ले बिल्कुल एक पूंछ की तरह ये टेपर कर जाती है। ठीक है, सो ये किस किस्म की स्टोरेज रूट है। ठीक है, दिस नैपीफॉर्म, समझते पे हो। अगे तुहाडे कोल आ गई ये ट्यूबरस। ट्यूबरस वो स्टोरेज रूट्स होंदियां बच्चे जिन्हां दी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं हुंदी। मिराबिलिस जैल्पा एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट हैगा। ठीक है, सो ओहदियां रूट्स जिहड़ियां होंदियां ट्यूबरस होंदियां। जिद्दां ट्यूबर तुसीं आलू तो भी रख सकते हो, पर इहदे च कहना नहीं है आलू के बारे च। आलू एक ट्यूबर है, आलू पर रूट नहीं है। आलू धरती के थल्ले उगदा है, पर वो एक अंडरग्राउंड स्टैम है। बट सेम आलू की तरह जिवें आलू की कोई शेप नहीं ना हुंदी, कोई आलू छोटा हुंदा, कोई लंबा हुंदा। ठीक है, सो कोई सेंटर चों मोटा हुंदा, साइडां तो थोड़ा पतला हुंदा। सो ट्यूबरस रूट्स की भी कोई भी डेफिनेट जिद्दां असीं इत्थे कहा कोई जिहड़ी रूट हैगी है टिप तो मोटी है, थल्ले आंदे आंदे पतली हुंदी जांदी है, कोई सेंटर च मोटी है, साइडां तो पतली है, इस तरीके। पर इस रूट की कोई भी शेप नहीं हुंदी, डेफिनेट शेप। दूसरी टाइप तुहाडे कोल मोडिफिकेशन दी टैप रूट दे विच आ गई नोडुलेटेड और ट्यूबरकुलेट रूट्स, है ना। सो ये रूट्स किदां दीयां रूट्स हुंदियां बच्चिआं, मैं तुहानूं दिखाईआं। इन्हां रूट्स दे उत्ते ना गोल गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदे, जिन्हां नूं कि असीं रूट नड्यूल्स कहते हैं। ये मैं तुहानूं अगे भी समझाया सी ऑनलाइन क्लास च। ठीक है, सो इन्हां दे अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट हुंदा। ये रूट्स खास तौर पर लिग्यूमिनस प्लांट्स जिवें कि पी प्लांट, ग्राम प्लांट्स। ठीक है, सो उन्होंने होंगे है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जी धरती की उन्होंने फिक्स करने के हैल्प करदियां ने इदां दियां रूट्स। क्योंकि प्लांट उस तरह नहीं यूज़ कर सकता नाइट्रोजन नूं। ठीक है, सो नाइट्रोजन यूजफुल फॉर्म च कन्वर्ट करना पैंदा है। सो इत्थे बैक्टीरिया की इन्हां गोल गोल स्ट्रक्चर्स के अंदर रूट नड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया तो रूट की आपस के बहुत ज़्यादा एसोसीएशन है। बैक्टीरिया वो हैल्प करता रूट की, ठीक है ना, कि भी नाइट्रोजन नूं फिक्स कर लै।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤੀਸਰੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਮੈਟੋਫੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਟਸ ਬੱਚੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰੀਜੋਨਟਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਨੋਡੂਲੇਟਡ ਰੂਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਮੈਟੋਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਨੋਡੂਲੇਟਡ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ, ਹੈ ਨਾ, ਟੈਪ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਨੇਮੈਟੋਫੋਰਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮੈਟੋਫੋਰਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਏਅਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਪ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਪ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਫੋਰ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟਿਊਬਰਸ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਟਿਊਬਰਸ ਟੈਪ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬਰਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਰਡਸ ਤਾਂ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਟਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਫੈਸੀਕੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਟਿਊਬਰਸ ਰੂਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਵੂਲਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਸਟਰਸ ਮਤਲਬ ਗੁੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟ ਟਿਊਬਰਸ ਰੂਟ ਦਿਖਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ। ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਆਏ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਛਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸੀਕੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ। ਡੇਲੀਆ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸੀਕੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸੀਕੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਰਸ ਰੂਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਮੇਟ ਟਿਊਬਰਸ ਰੂਟਸ। ਪਾਮ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਥੇਲੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਥੇਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਮੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਪਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੋਡੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨੋਡੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਏਪੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਨੋਡੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟਿਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਡੂਲੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਡੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਪ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋਲੀਫੋਮ ਰੂਟਸ, ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਮੋਨੋਲੀਫੋਮ ਰੂਟਸ। ਇਹ ਰੂਟਸ ਕੀ ਆ, ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਸਮੂਲਨ ਹੈ, ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੀਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਬੀਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੋਨੋਲੀਫੋਮ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਨੋਲੀਫੋਮ ਰੂਟਸ ਦੀ ਬੀਡਡ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਐਨੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਿਕਨਡ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ,
ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਨੂਲੇਟਡ ਰੂਟਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਸਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲ 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 ਗੋਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਨੂਲੇਟਡ ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ 5 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 5-6 ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ, ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਅਤੇ ਕਲਾਈੰਬਿੰਗ ਰੂਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਮੇਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 3 ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਮਝ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅੱਛੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ, ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਟਰੰਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਿੱਲਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਲਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੂਟਸ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟਸ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਟਰੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਲਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਟਰੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਨੂੰ। ਫਾਈਕਸ ਬੈਂਗਾਲੈਂਸਿਸ, ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਕਸ ਬੈਂਗਾਲੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 200 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਗਿਰਥ, ਇਹਦੀ ਸਟੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 32.49 ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਗਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, 1775 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 1600 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਸ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਏਰੀਆ 404 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸਿਵ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, 5.2 ਏਕੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪ ਔਰ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ ਔਰ ਪਿੱਲਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਲਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਦਰ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਪੀਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਰੂਟਸ ਲਟਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੀਆ ਮੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੱਕੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਜੀਆ ਮੇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਮ ਦਾ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰ ਨੋਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੰਬੀਆਂ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੈਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਲੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈੰਬਿੰਗ ਰੂਟਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਕਲਾਈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸਕਸ ਲੇਸਲਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਰੂਟਸ ਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਂਬਰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੀਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੇਸਲਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਈਂਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਲਾਈਂਬ ਕਰਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਾਈਪਰ ਬੀਟਲ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਪਰ ਬੀਟਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਈਟਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਿਮੀਲੇਟਰੀ ਔਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਟਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਲ ਔਰ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਰੂਟਸ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੂਟਸ, ਐਪੀਫਾਈਟਿਕ ਰੂਟਸ, ਕੰਟਰੈਕਟਾइल और पुल रूट्स, रिप्रोडक्टिव रूट्स, लीफ रूट्स और रूट थॉर्न्स, है ना। मैं तुहानूं एक बारी ये दिखा दिते, मैं इन्हां नूं एक्सप्लेन करदी हाँ थोड़ा थोड़ा नाल क्योंकि डायग्राम्स भी हैगियां ने। सो मैं पहला डायग्राम के उत्ते आ जाती हाँ। ये सारिया अलग अलग प्लांट्स दे विच असिमिलेटरी रूट्स दिखाईया हुई हैं। ध्यान दे नाल तुसीं देखना, ग्रीन और फोटोसिंथैटिक रूट्स। आ देखो, आ लंबी जी जिहड़ी लटकी हुई है फोटोसिंथैटिक रूट है ना। इस तरीके दे नाल इस प्लांट च आ रूट्स है। हुण मैं प्लांट्स के नाम नहीं दसने हैगे, ठीक है ना। मैं रूट्स तुहानूं दिखाई जा रही हैं किहड़ियां। नंबर 1 असिमिलेटरी और फोटोसिंथैटिक रूट, नाम तो पता लगता पिया, इहदा मतलब ये रूट्स जिहड़ियां हैगियां इन्हां ने क्लोरोफिल डिवेलप कीता हुंदा। ये फोटोसिंथैटिक हुंदियां ने, ये कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर तो फूड तैयार करदियां ने, देखो, है ना, ठीक है। सो ये जिहड़ियां रूट्स है, जिहड़े पौधे पानी दे विच रहिंदे हैं, उन्हां दियां ये ग्रीन कलर दियां रूट्स डाइसैक्टेड हुंदियां ने, है ना, ठीक है। क्योंकि कई बारी कुछ केसिस दे विच जिद्दां कि पोडोस्टीमोन दे विच, आ पोडोस्टीमोन आ वाला जिहड़ा प्लांट है ना, इहदे विच बच्चे प्लांट बॉडी है ही रूट है। ये थैलॉयड है ना, मतलब कि जिस तरह तुहानूं इन्नी प्लांट किंगडम पढ़ाई है भी कोई एड्डी वड्डी प्लांट की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। प्लांट है ही इदां दा कि लगता है कि रूट्स ही हैगियां ने, है ना। ग्रीन है, थिक है, फ्लैशी है, वाटर के सरफेस के उत्ते चट्टान दे अंदर चट्टानां दे उपर चिपके हुए हैगे, है ना, ठीक है। सो इन्हां दे विचों दी छोटियां छोटियां फ्लावरिंग शूट्स भी निकलदियां ने, ठीक है। सो इस तरीके दे नाल ये रीप्रोडक्शन च हैल्प करदियां। देखो, हर एक प्लांट की खासियत है, ठीक है। सो ये असिमिलेटरी और फोटोसिंथैटिक रूट्स है ना। अगे तुहाडे कोल आ जांदियां हिस्टोरीअल रूट्स, है ना, ठीक है। सो हिस्टोरीअल रूट्स जिहड़ियां हैगियां ना, सो आ देखो तुहानूं दिखाईयां हिस्टोरिया, आ हिस्टोरीअल रूट्स है, समझते पे हो। हिस्टोरीअल रूट्स जिहड़ियां हुंदियां खास तौर ते पैरासिटिक प्लांट्स दे विच हुंदियां ने, ठीक है। ये जिस भी होस्ट दे आले दुआले, आ होस्ट दी स्टैम है, आ मोटी जी होस्ट दी स्टैम है, उहदे आले दुआले लिपट गए। मैं पहले ही कहा हिस्टोरीअल रूट्स, इन्हां नूं पैरासिटिक रूट्स भी कहंदे। तो बच्चे पैरासाइट दा की काम हुंदा? दूसरिਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ। तो ये रूट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫੂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਫਲੋਇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕੁਐਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਂਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟਡ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਚੌਥੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਐਪੀਫਾਈਟਿਕ ਰੂਟਸ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਰੂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਚਿਡ ਜਿਹੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਚਿਡ ਪਲਾਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਪੀਫਾਈਟਿਕ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਪੀਫਾਈਟ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਫਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਪੀਫਿਟਿਕ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੌਂਜ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਲੈਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ। ਤਾਂ ਰੂਟਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਲਿੰਗਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਏਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੌਂਜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਔਰ ਪੁੱਲ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਲ ਰੂਟਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਸਟੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰੂਟਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਫਲੈਸ਼ੀ ਮੋਟੀਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਟੈਟੋ, ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ। ਲੀਫ ਰੂਟਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੀਫ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੂਟਸ, ਪਰ ਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੂਟ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅਕਵੈਟਿਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਫਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਵੀਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੂਟ ਥੋਰਨਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੈਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਟਸ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰੂਟ ਥੋਰਨਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਟੈਪ ਰੂਟ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟਲੈਸ ਪਲਾਂਟਸ, ਕੁਛ ਐਕਵੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰੋਫਿਟਿਕ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਵਸ ਹੀ ਡਾਈਸੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਫੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਪੋਜੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਆਲ ਰੂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਡੋਸਟੀਮੋਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਥੈਲਾਇਡ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਰੂਟਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੂਟ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਟਸ ਹੀ ਰੂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਪਰ ਰੂਟਸ ਹੀ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਆਲ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸਟੈਮ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ। ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਟੈਮ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਮੇਨ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ।